Hello students, welcome again in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, we have started our 8th chapter Marketing, and in this lesson up till now we have completed meaning, definition and concept of market. Now we have already started some points relating to importance of marketing. See, importance of marketing is related to three aspects. The first is how marketing is important for the society. Then we have discussed how the marketing is important for firm. Now today we are going to discuss the third aspect, that is importance of marketing to the consumers. Actually, consumer is considered as a king of the market, and to increase the number of consumers and to retain the existing consumers, each and every business organization tries to put maximum efforts in the functions of marketing, because with the help of increase in a number of consumers only, it is possible for the business organization to raise its own profit. That's why marketing plays very important role for the survival of the business in today's competitive market. Now with the various points, we are discussing the importance of marketing to the consumers. In that, the first point is promotes product awareness. See, through different marketing activities, companies promote their products and services. This helps consumer to know about different products and services available in the market. It helps the consumer in making buying decision. It also creates awareness among the consumers about different brands and features of the product available in the market. Consumer can compare product feature, prices, availability and other essentials because of marketing. Marketing helps to improve the quality of life of the consumer. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण मार्केटिंग हे समाजाला कसं उपयोगी आहे, मीन्स हाऊ इम्पॉर्टंट टू द सोसायटी, तसंच बिझनेस ऑर्गनायझेशनला मार्केटिंग फंक्शन्स कसं उपयोगी आहे आणि त्यामुळे बिझनेस ऑर्गनायझेशनला सध्याच्या स्पर्धेच्या मार्केटमध्ये, बाजारपेठेमध्ये स्वतःचा टिकाव धरून ठेवणं शक्य झालेले आहे. आणि ते केवळ मार्केटिंग फंक्शन हे व्यवस्थितरित्या परफॉर्म केल्यामुळेच ते सहजपणे त्यांना शक्य आहे. तर मार्केटिंग हे फंक्शन जसं समाजाला उपयोगी आहे, बिझनेस ऑर्गनायझेशनला उपयोगी आहे, तसंच ते कन्झ्युमर्स म्हणजे ग्राहकांनासुद्धा अतिशय उपयोगी आहे. तर द फर्स्ट पॉईंट इथे आपल्याला सांगतो की इट प्रमोट्स अवेअरनेस, प्रोडक्ट अवेअरनेस अमंग द कन्झ्युमर्स. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की मार्केटिंग फंक्शन हे कन्झ्युमरमध्ये वस्तूबद्दलची माहिती आणि त्या वस्तूबद्दलची जागृती निर्माण करतं की कोणत्या ब्रँडच्या वस्तू मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत आणि एखाद्या कंपनीचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स काय आहेत, त्यांच्या प्राइसेस काय आहेत. तर याची माहिती मार्केटिंगचे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत त्याच्यामुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. ओके, म्हणजे कोणते ब्रँड्स आता सध्या बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्याचबरोबर या वस्तूंची किंमत काय आहे, त्याचे वैशिष्ट्य काय आहेत, फीचर्स काय आहेत आणि त्या कुठे अवेलेबल होणार आहेत, आणि या सगळ्या गोष्टी कन्झ्युमरला केवळ मार्केटिंगमुळे समजतात. ओके, सो दॅट्स वाय marketing plays a very important role in creating product awareness among the consumers. Now the second point, what it tells us, provides quality products. See, there is increasing competition in the market. Consumers are getting easy access to the information about the products and services available in the market. It creates moral pressure on the business to provide quality goods to the consumers. Supplying defective products may create negative image of the business which affect the consumers loyalty. म्हणजे
मार्केटिंग या फंक्शनमुळे कन्झ्युमर्सला सध्या बाजाराबद्दल आणि वस्तूंबद्दल लगेच माहिती उपलब्ध होत आहे. सध्याचा जो ग्राहक आहे तो फारच चूजी आहे आणि त्याला सहजपणे माहिती मिळते. इंटरनेट तो सहजपणे वापर करतो आहे. त्याच्याकडे कम्प्युटर आहे, मोबाईल्स आहेत. त्यानंतर तो वेगवेगळ्या साईट्सना कम्प्युटरच्याद्वारे, इंटरनेटच्याद्वारे तो नेहमी भेट देत असतो. आणि आत्ताचा जो ग्राहक आहे तो तंत्रज्ञान स्नेही ग्राहक आहे. म्हणजे त्याला या सर्व ॲडव्हान्स कम्युनिकेशनची जी साधनं आहेत तो अगदी सहजपणे तो हाताळतो. त्यामुळे मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आणि कंपनीज त्यांचा परफॉर्मन्स आणि त्याला मिळणारी ग्राहकांची पसंती याविषयीची माहिती ग्राहकाला सहजपणे सध्याच्या काळात उपलब्ध होते. आणि त्यामुळेच मग प्रत्येक कंपनीवरती सुद्धा असा एक प्रेशर राहतो, त्यांच्यावरती एक मॉरल प्रेशर राहतो की प्रत्येक कंपनी आपल्या कन्झ्युमर्सला क्वालिटी गुड्स प्रोव्हाइड करेल. कारण जर एखाद्या वस्तूचा जर निर्मिती किंवा आपण म्हणू की त्याची क्वालिटी जर चांगली नसेल तर एक्सपर्ट जे आहेत, वस्तूंचे जाणकार जे आहेत, तर तशी टिप्पणी ते लगेचच करतात आणि मग तो मेसेज सर्व ग्राहकांपर्यंत जातो. तर या बाबीला या प्रोड्युसरनासुद्धा त्यांचं मत, या एक्सपर्टचं मत कन्सिडर करावं लागतं. ग्राहकांचं लाईक्स डिसलाईक्स काय आहे ते त्यांना ग्राह्य धरावं लागतं आणि त्यानंतर वस्तूची निर्मिती आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे त्यांना करावं लागतं. तर नेहमीच या ज्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहेत त्या आपल्या कंपनीची नेगेटिव्ह इमेज क्रिएट होणार नाही याची ते काळजी घेत असतात. आणि प्लस आपले लॉयल कन्झ्युमर्स आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा कोणतेही नेगेटिव्ह परिणाम होणार नाहीत याची त्यांना सतत काळजी घ्यावी लागते आणि पर्यायाने त्यामुळे ग्राहकांचा फायदा होतो. ओके, नाव द थर्ड इज प्रोव्हाइड्स व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सी हिअर, मार्केटिंग क्रिएट्स अवेअरनेस among the consumers about the product. At the same time, it attracts the consumers to buy the same. With the customer population and preferences becoming wider and the competitive options becoming more available, market segmentation has become critical in any business or marketing plan. See here, variety may change according to the price, size and quality of the product. Businessman needs to provide variety of goods to cater to the needs of the different market segments of the consumers. म्हणजे प्रत्येक बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राहक आहेत. म्हणजे अगदी लहान बालकापासून वृद्ध व्यक्तीपर्यंत अनेक प्रकारचे लोक आहेत आणि ते सगळेच बाजारपेठेचे ग्राहक आहेत. मग प्रत्येक वयोगटाच्या लोकांना लागणाऱ्या त्यांच्या ज्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूसुद्धा या वेगवेगळ्या आहेत. तर त्याप्रमाणे मग बिझनेस ऑर्गनायझेशनला डिसिजन घ्यावा लागतो की आपण कोणत्या प्रकारच्या वस्तू तयार करतो आहे आणि त्याला कुठल्या वयोगटाच्या लोकांकडनं जास्त मागणी आहे. तर त्याप्रमाणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनला आपल्या बिझनेस पॉलिसीमध्ये चेंजेस करावे लागतात आणि अधिकाधिक व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हे कन्झ्युमर्सला त्यांना द्यावे लागतात की जेणेकरून अधिकाधिक ग्राहक या बिझनेस ऑर्गनायझेशनकडे अट्रॅक्ट होतील, त्यांचे ते लॉयल कन्झ्युमर्स बनतील आणि त्यामुळे बिझनेस ऑर्गनायझेशनलासुद्धा फायदा होईल आणि कन्झ्युमरलासुद्धा व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इझिली अवेलेबल होतील आणि जास्तीत जास्त वैशिष्ट्य किंवा फीचर्स त्यांना वेगवेगळ्या वस्तूमधून मिळतील. ओके, नाव द नेक्स्ट, हेल्प्स इन सिलेक्शन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी, व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विथ डिफरंट ब्रँड्स आर अवेलेबल इन द कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट. Marketing helps the consumer to choose the best products and services from the different options available.
म्हणजे सध्याचं मार्केट हे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट आहे, जसं की आपण सगळीकडनं ऐकतोच आणि अनुभवसुद्धा घेतो. तर एक वस्तू आपण शॉपमध्ये खरेदी करण्यासाठी गेलो तर आपल्याला त्याच्या अनेक व्हरायटीज पाहायला मिळतात आणि मग आपल्या मनामध्ये कन्फ्युजन निर्माण होतो ॲज अ कन्झ्युमर. आपल्याला पण एक पेन घ्यायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल आपण घेतो एक पेन घ्यायचा असेल तर आपल्यापुढे एक 50-60 पेन दुकानदार ठेवतो आणि मग विचारतो ह्यातलं कुठलं पेन तुम्हाला घ्यायचं आहे. तर त्यावेळी आपल्याला कुठलं पेन घ्यावं हे समजत नाही. तर अशा वेळी मार्केटिंग फंक्शन्स हे कन्झ्युमरला मदत करतात की प्रत्येक कंपनी कोणकोणत्या प्रकारचे रायटिंग पेन बनवते आणि त्याचे काय बेनिफिट्स आहेत, त्याचे फीचर्स काय आहेत, हे त्यांच्या मार्केटिंग फंक्शन्समधून ग्राहकांपर्यंत पोचवले जातात. आणि जर आपण ते पाहिले असतील, वाचले असतील तर आपल्याला कोणता पेन अधिक सोयीचा आहे हे समजून येतं आणि आपल्याला वस्तूचं सिलेक्शन हे लगेचच करता येतं. आपला वेळ वगैरे वाया जात नाही. सो इन दिस वे मार्केटिंग हेल्प्स इन सिलेक्शन. म्हणजे कोणत्याही वस्तू असू दे, त्या वस्तूंची माहिती आपल्याला ॲडव्हर्टायझिंगमुळे आधीच समजलेली असते. त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत, फायदे काय आहेत, त्याचप्रमाणे त्या वस्तू कशा हाताळायच्या, कशा त्यांचा सुरक्षितपणे वापर करायचा. तर या सर्व बाबी आपल्याला इन ॲडव्हान्स समजलेल्या असतात. हे केवळ मार्केटिंग फंक्शनमुळे शक्य आहे आणि त्यामुळे आपण पण पटकन त्या वस्तूची खरेदी करू शकतो की जी आपल्याला अधिक योग्य अशी आहे. सो मार्केटिंग हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द गुड्स. नाव द नेक्स्ट इज consumer satisfaction. The first objective of any sound marketing policy is to satisfy the advertising assurance of good quality product to the consumer. Marketing leads to the consumer satisfaction through honest advertising, assurance of quality products and availability of innovative products. Thus, marketing takes एव्हरी एफर्ट टू सॅटिस्फाय द कन्झ्युमर. म्हणजे सर्वात शेवटी मार्केटिंगची पहिलं त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर ग्राहकांचं समाधान. अनेक ठिकाणी आपण वाचलेले असतात बोर्ड की ग्राहकांचा संतोष हेच आमचे ध्येय, अशी पाटी प्रत्येक दुकानामध्ये आपण ऑलमोस्ट बघतो. की जर कन्झ्युमर समाधानी राहिला, दुकानदाराकडून जी सर्व्हिस मिळते तरच त्या सेलरला आपण जो व्यवसाय करतो त्याचं चीज झालं असं वाटतं. तर कन्झ्युमरचं सॅटिस्फॅक्शन करणं हे पहिलं मी म्हणेन की कर्तव्य आहे सेलरचं. आणि बऱ्यापैकी मार्केटिंग फंक्शनमुळे कन्झ्युमर्सला बरीचशी माहिती त्या वस्तूविषयी, त्याच्या वापराविषयी, त्याचे जे नवीन नवीन ॲडिशनल फीचर्स इन्क्लूड केलेले असतात त्याच्याविषयी बरीच माहिती ही मिळत असते. आणि या मार्केटिंग फंक्शनमुळे कन्झ्युमरला आपण नेमकं कोणती वस्तू घ्यावायची आणि कशासाठी ती घ्यायची आहे, कुठून घ्यायची आहे, हे सगळं त्याला ॲडव्हान्समध्ये कळतं. आणि इथंच त्याला बऱ्यापैकी चांगली माहिती या मार्केटिंग फंक्शनमुळे प्राप्त होते. म्हणून कन्झ्युमरचं सॅटिस्फॅक्शन करणं हे महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह या मार्केटिंग फंक्शनचं आहे. Now the sixth one is regular supply of goods. See, through efficient distribution channel of marketing, regular supply of goods is possible. It keeps balance between demand and supply. It results into stable prices. See, due to the marketing function, regular supply of goods is possible. म्हणजे मार्केटिंग फंक्शनमध्ये वेगवेगळे कार्यांचा अवलंब होतो आणि या मार्केटिंग फंक्शन बाईंग, सेलिंग असेल किंवा मार्केट प्लॅनिंग असेल, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट असेल, स्टँडर्डायझेशन, ग्रेडिंग, हे सगळे मार्केटिंगचे फंक्शन्स आहेत. तर याच्यामुळे काय होतं की मार्केटमध्ये जे गुड्स असतात ते रेग्युलरली रोटेट होत असतात. ओके. आणि त्यामुळे वस्तूंची नुसती निर्मिती करून उपयोग नाही, प्रोड्यूस करून उपयोग नाही, तर त्या वस्तू अनेक ग्राहकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. तर त्या बनवण्यामागचा जो हेतू आहे तो साध्य होऊ शकतो. आणि मार्केटिंग फंक्शन हे यासाठीच
प्रोड्युसरला पण उपयोगाचं आहे आणि ग्राहकांना पण उपयोगाचं आहे, की जेणेकरून त्यांना जे गुड्स असतात प्रोड्युसरने प्रोड्यूस केलेले त्याचा सप्लाय हा रेग्युलर होतो. फॉर एक्झाम्पल वेअरहाऊसिंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तर वेअरहाऊसिंग असल्यामुळे काय होतं की अनेक गोष्टींचा स्टॉक ते होलसेलर करून ठेवू शकतात आणि त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला ती वस्तू जेव्हा त्याला गरज निर्माण होते तेव्हा ती मार्केटमध्ये उपलब्ध होत असते आणि हे केवळ वेअरहाऊसिंग फंक्शनमुळे शक्य आहे. ओके, सो ऑल दीज पॉईंट्स आर एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ marketing to the consumers. Okay, now we will go ahead. Now we are discussing the functions of marketing. It is also very important point. See, marketing functions have 13 points through which we can explain the functions of marketing. In that, the first is marketing research, then buying and assembling, third is market planning, fourth is product development, fifth is standardization and grading, sixth is packaging and labeling, seventh is branding, eighth one is customer support service, ninth one is pricing of product, 10th is promotional channels, 11th is distribution, 12th is transportation, and 13th is warehousing. So all these 13s are the different functions of marketing. See, the success of business is difficult without effective marketing policy. Marketing deals with exchange of goods and services to satisfy needs of consumers. Marketing function helps to study the need of consumers and facilitate to satisfy it. See, so with all these different points we can explain the functions of marketing one by one. Now the first one is marketing research. See, effective marketing is possible when business takes initiative to identify the needs and wants of the consumers in the market. To identify the needs of the consumers, there is a need to collect information from the consumers and analyze the same is known as market research. Analysis of the information helps in the assessment of the need in the market. It helps to find out what do consumers want to buy, when do consumers buy, in what quantity they want to buy, and at what price. Marketing research helps to take various decisions regarding सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स. म्हणजे मार्केट रिसर्च करणे हे मार्केटिंगचं फंक्शन आहे, कार्य आहे त्याचं ते. आणि पहा की लोकांना काय आवडतं, ग्राहकांच्या गरजा काय आहेत आणि त्याप्रमाणे वस्तूची निर्मिती करणं हे प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनला वाटत असतं. मग त्यासाठी काय करावं लागतं, तर अर्थातच मार्केटिंग रिसर्च करावं लागतं. म्हणजे बाजारपेठेचे संशोधन करावे लागते की ग्राहकांना काय आवडतं. ओके, आणि कन्झ्युमर्स जे आहेत, कन्झ्युमर्सला काय परचेस करायला आवडेल आणि कधी ते जास्त खरेदी करतात, क्वांटिटी काय असेल. ओके, आणि कोणत्या प्राईसला ते जास्त प्रिफरन्सेस देतात. तर या सगळ्या ज्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत त्याची माहिती गोळा करावी लागते आणि त्यामुळे मग मार्केटिंग फंक्शन हे पूर्ण करता येतं. सो मार्केटिंग रिसर्च इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. नाउ द सेकंड इज बाइंग अँड असेंबलिंग. इट इन्व्हॉल्व्स collecting raw material from different sources at one place for production. This function is important as quality and price of raw material determine cost and quality of final product. आता बघा, बाइंग अँड असेंबलिंग. बाइंग म्हणजे काय, खरेदी करणे. असेंबलिंग म्हणजे काय की रॉ मटेरियल जे वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध आहे ते सगळं गोळा करून एका ठिकाणी आणणे. दॅट इज कॉल्ड द असेंबलिंग. तर मार्केटिंग फंक्शनमध्ये
या कार्याचा समावेश होतो की रॉ मटेरियलची खरेदी असेल म्हणा किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून रॉ मटेरियल आणणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि प्रत्येक जे रॉ मटेरियल आहे ते कोणत्या किमतीला उपलब्ध झालेलं आहे याच्यावरती त्या वस्तूची किंमतसुद्धा अवलंबून असते. जर रॉ मटेरियल तुम्हाला रिझनेबल रेटला मिळालेलं असेल तर प्रोड्युसर आपल्या वस्तूची किंमतसुद्धा रिझनेबल ठेवू शकतो. पण मिळताना जर रॉ मटेरियल आणि बेसिक रिक्वायरमेंट्स या जर महाग असतील तर कंपनीला आपल्या वस्तूंच्या किमती या कमी ठेवता येत नाही. ओके, नाव द थर्ड इज मार्केट प्लॅनिंग. आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ द मार्केटिंग, business needs to chalk out the marketing plan and strategies to achieve the desired objective. Market planning is the process of organization and defining the market objective of the business and creating strategies to achieve them. It is the comprehensive blueprint that will help to draw outline business overall and marketing efforts. Now here marketing planning म्हणजे काय तर बिझनेसला एकदा मार्केट प्लॅन तयार केला, सगळी माहिती गोळा केली की मग ते मार्केट प्लॅन बनवू शकतात की ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल आपल्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं. ओके, आणि मग वस्तूची निर्मिती कशी होणार, त्याचे प्राइसेस काय असतील, त्यानंतर जे रॉ मटेरियल आहे त्याची किंमत काय असेल. तर अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की ज्या मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करताना लक्षात घ्यावायच्या असतात आणि त्याच्यावरनं पूर्ण भविष्याचं प्लॅनिंग हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनला करता येतं आणि ते केवळ मार्केटिंग प्लॅनिंग केल्यामुळे. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे आहे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. फोर्थ इज प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. सी हिअर, product development and design play an important role in the selling of the product. There is a need to develop the product that suits the needs of the consumer. Product design includes decision related to quality, standards, shape, design, packing, color, etc. of the product. Consumer always prefer better and attractively designed product. Good design of the product gives competitive advantage to the business. Product development is a continuous process as the requirement of the customer change from time to time. आता प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे काय तर जसं ग्राहकांना हवं आहे, ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रोडक्टचं डिझाईन हे सेट केलं जातं. मग यामध्ये प्रोडक्ट डिझाईनमध्ये काय काय आहे तर त्या वस्तूची क्वालिटी असेल, स्टँडर्ड असेल, शेप म्हणजे आकार असेल, डिझाईन असेल, पॅकिंग असेल, कलर असेल, तर या सर्व बाबींचा समावेश प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये होतो. ओके, द गुड डिझाईन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज टू द बिझनेस. म्हणजे जेवढं तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रोडक्ट डिसाईड कराल तर तेवढं तुमचे जे स्पर्धक आहेत मार्केटमध्ये त्यांच्यावरती तुम्हाला मात करता येते. म्हणून हे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाव द फिफ्थ इज स्टँडर्डायझेशन अँड ग्रेडिंग. स्टँडर्डायझेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टँडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिझाईन, वेट, color, etc. of the product. It helps in ensuring uniformity in the quality of the product. It helps in achieving customers' loyalty towards the product. Now the next is grading. Grading is the process of classification of products according to the similar characteristic and or quality. Grading is done on the basis of their features like size, shape, quality, etc.
Generally, grading is done in case of agricultural products like wheat, rice, potatoes, etc. आता स्टँडर्डायझेशन म्हणजे काय की प्रत्येक वस्तूची निर्मिती करत असताना त्याचं एक प्रमाण मानलं जातं. मग ते प्रमाण कशाची असेल तर त्या वस्तूची प्रोसेस, वस्तू निर्मितीची प्रोसेस आहे त्याला, त्यानंतर साईज, त्यानंतर क्वालिटी, डिझाईन, वजन आणि कलर या बाबतीमध्ये एक स्टँडर्ड मेंटेन केलं जातं आणि की ज्यामुळे सर्व वस्तू या युनिफॉर्म बनतील. तुम्ही बघितलं असेल की अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या मार्केटमध्ये कंपनी आपल्या वस्तू विक्रीसाठी पाठवत असतात. तर कंपनीचं एखाद्या साईजचं प्रोडक्ट हे सर्व ठिकाणी सारखं असतं. त्याचा शेप, त्याचा आकार, त्याचा रंग, त्याचं वजन, त्याचा जर स्मेल असेल तर स्मेल हा सर्व ठिकाणी एकसारखा आहे किंवा असतो. हे कशामुळे, ही युनिफॉर्मिटी कशामुळे मेंटेन केली जाते तर स्टँडर्डायझेशन. तर सगळे प्रोडक्ट्स हे स्टँडर्ड क्वालिटीचे कंपनीला ठेवावे लागतात जेणेकरून कन्झ्युमर्स जे लॉयल आहेत त्यांचं प्रोडक्टबद्दलचा विश्वास हा अधिकाधिक वाढेल. ओके, नाव द ग्रेडिंग म्हणजे काय? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक अँड क्वालिटी. तर ग्रेडिंग म्हणजे काय की ग्रेडिंग हे जनरली ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील जे धान्य वगैरे आहे जसं की गहू आहे, राईस आहे, पोटॅटो आहे, यांच्या बाबतीमध्ये केलं जातं. जसं की तुम्हाला माहिती की प्रत्येक जातीच्या तांदळाचा एक दर्जा असतो की फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळ्या किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे तांदूळ पाहायला मिळतात. ओके, तर प्रत्येक तांदळाचं नाव आहे. जसं आंबेमोहर आहे, कोलम आहे, सुरती कोलम आहे किंवा बासमती आहे. तर हे सगळे वेगवेगळे ब्रँड आहेत. ओके, आणि मग त्याच्यामध्ये सुद्धा मग हे ब्रँड किंवा हे त्यांना नावं हे कशासाठी दिलेली आहे तर त्यांचं ग्रेडिंग केलेलं आहे, दर्जा केलेला आहे. काही तांदूळ बारीकच असतो, काही तांदूळ लांब असतो, काही तांदूळ तुकडा असतो. तर अशा पद्धतीने त्याचा दर्जा हा बघितला जातो आणि त्यानुसार त्याला ग्रेडिंग दिली जाते. ओके, आणि हे जे ग्रेडिंग आहे ते कशावर अवलंबून आहे तर त्या वस्तूची साईज, शेप, क्वालिटी, कलर एटसेट्रावर. ओके, तर त्यामुळे काय होतं की ग्राहकांना वस्तू इझिली आयडेंटिफाय करता येतात आणि त्या वस्तूचे प्लस मायनस पॉईंट्स हे त्यांना लगेच लक्षात येतात. त्या वस्तू त्यांना ओळखणं सोपं जातं. म्हणून स्टँडर्डायझेशन आणि ग्रेडिंग हे फंक्शन्स कसं आहे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाव द नेक्स्ट इज द पॅकेजिंग अँड लेबलिंग. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. Package and label creates the first impression on the consumer about the product. Attractive package and the label can help to make a product successful. Packaging means designing the package for the product. It helps to avoid breakage, damage and destruction of the product. Packaging material includes bottles, container, plastic bags, tin, wooden box, jute bags, then bubble bags, packing foam, etc. Okay, आणि दुसरं आहे लेबलिंग. लेबलिंग ॲक्च्युली इज अ स्लिप which is found on the product and provides all the information regarding the product and its producer. The slip on which all this information is provided is called as a label and its process is called as a labeling. Packaging and labeling not only provides protection to the product but also act as an effective tool of marketing. म्हणजे पॅकेजिंग आणि लेबलिंग हे दोन्हीसुद्धा फंक्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत. आता पॅकेजिंग म्हणजे काय तर वस्तू कवर करण्यासाठी जे मटेरियल वापरलं जातं आणि जी प्रोसेस केली जाते त्याला पॅकेजिंग असे म्हणतात. तर हे कशासाठी आहे तर वस्तू कुठे तुटू नये, त्याला डॅमेज होऊ नये किंवा डिस्ट्रक्शन होऊ नये वस्तूचं, त्याची क्वालिटी खराब होऊ नये म्हणून पॅकेजिंग हे गरजेचं आहे. तर आपल्याला मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकेजिंग मटेरियल्स दिसतं. जसं की बॉटल्स आहेत, कंटेनर्स आहेत, प्लॅस्टिक बॅग्स आहेत, त्यानंतर टीन धातूचे प्रोटेक्शन कवर आहेत,
त्यानंतर वुडन बॉक्सेस आहेत म्हणजे लाकडी खोके आहेत, ज्यूटच्या बॅग्स आहेत. ओके, तर या सगळ्या ज्या बॅग्स आहेत किंवा कवरिंग पार्ट आहे तो सगळा कशामध्ये येतो, पॅकेजिंगमुळे मालाची किंवा वस्तूचा दर्जा हा योग्य प्रकारे उच्च प्रकारे राखला जातो, वस्तू कुठेही डॅमेज होत नाही. ओके, आणि त्यामुळे ग्राहकांना चांगल्या वस्तू या मिळू शकतात आणि ते केवळ पॅकेजिंग फंक्शनमुळे. आणि लेबलिंग म्हणजे काय, तर इट्स अ स्लिप म्हणजे काय, वर असं एक प्रकारचे कागद किंवा चिठ्ठी लावणे आणि त्याच्यावरती सगळी त्या प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन लिहिलेली असते. ओके, आणि मग ती इन्फॉर्मेशन वाचून लगेच ती ट्रेडर्सला म्हणजे समजा रिटेलर असेल तर त्याला पण ती माहिती मिळते किंवा जो प्रत्यक्ष कन्झ्युमर आहे त्यालासुद्धा ती माहिती वाचता येते आणि त्याचे सगळं कंटेंट वगैरे तुम्हाला त्या लेबलिंग फंक्शनमुळे समजून येतात. तर दोन्ही फंक्शन्स हे फार महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यामुळे ग्राहकांना बरीच माहितीही मिळत असते. ओके, सो डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी आर जस्ट covering these 6 points which are explaining the functions of marketing. Just take one glance: marketing research, then buying and assembling, then we studied the third one is market planning, the fourth is product development, fifth is standardization and grading, and sixth one is packaging and labeling. And before that we have seen the importance of marketing to the consumers. So today we have completed 2 points: importance of marketing to the consumers and functions of marketing. In our next lecture we are going to discuss the remaining functions of marketing. Till then, take care, goodbye and be happy. Thank you, students.